गुराल કેટલા વર્ષે આવ્યો કેટલા વર્ષે આવ્યો વર્ષ કેટલા થયા લગ્ન કરે કેટલા વર્ષ 7 વર્ષે ગુરાલ ની અંદર માતા બોલી તું છોકરો આલે કેટલા મહિના બોલી હતી 11 મહિના માતા બોલી હતી ને 11 મહિના પહેલા માતાએ છોકરો આલ્યો હવા મહિનો થાય એટલે નો મળવા આવશે નહીં એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કોઈ સેવા કોઈ મિત્રોની કોઈએ લાગવત કરવી નહીં હા ઠીક છે તમે નવા કેસ લઈને આવો બધા મારા માટે બધા એક સમાન છે આ લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ ચોથી Where are you from? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में कहाँ से रेवाड़ी से तो रहते रेवाड़ी हैं या फिर गुजरात के हैं अच्छा वहीं के बेसिकली वहीं से हैं अच्छा पैर से स्टार्ट हुआ था और पूरे साइड में तकलीफ हो गई सभावाळो मारो भगवान कैसे बरोबर खुशी भवानी बंदरी से माता बोलती है हरियाणा से और आप जिस जगह के अंदर रहते हैं जहाँ पे आपने अपना घर बनाया उसी घर के अंदर दिक्कत है न्यू मकान बनाया है ऐसा कहना है जहाँ पे आप रहते हैं वो मकान न्यू लिया है ये न्यू बनाया है मतलब प्लॉट लेके न्यू बनाया है और वो जगह किसकी है किसके पास है सिटी तो है लेकिन उसका कोई बेसिकली पहले वहाँ पे क्या था वहाँ पे फार्म था खेत था और खेत में से डेवलपिंग हुआ डेवलपिंग में से वहाँ पे सोसाइटी डेवलप हुई सोसाइटी डेवलपमेंट से अलग अलग मकान बने और उसमें आपने कर लिया ठीक है और जिस टाइम से उस घर में गए हैं उसी टाइम से दिक्कत है सबसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ठीक है जैसे गुजरात में बोलते हैं बाल शिवोतर जैसे वहां पे बोलते हैं पीतर और दूसरे नंबर पे बोला जाता है यहाँ पे बाल शिवोतर बोलते हैं जैसे हरियाणा के अंदर बोलते हैं प्रेत तकलीफ जो प्रेत बाधा का प्रश्न है घर के अंदर नींव के अंदर प्रेत बाधा की तकलीफ उसकी वजह से शरीर में दिक्कत बनी हुई है ये कहना है ठीक है और आपकी फैमिली में से कोई ऐसा बंदा है जो कम उम्र के अंदर एक्सपायर हो गया है कम उम्र में जिसकी शादी ना हो नहीं आपकी फैमिली कोई बहन कोई छोटी बहन या फिर कोई छोटा भाई हाँ मम्मी तो पहले ही गुजर गई ठीक है तो अभी फिलहाल आप 2 अगरबत्ती लगाइए और ये जो दिक्कत है 1 मंथ के अंदर पूरा सही हो जाएगी सही होने के बाद जो प्रेत बाधा की दिक्कत है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा हार्ट बीट बढ़ जाती है एक नींबू लेना है काले उड़द लेने हैं ऊपर 7 बार घुमा के बाल लटका देना समझ में आया हाँ दरवाजा नींबू और उड़द 7 बार घुमा के उसको बाल लटका देना मुट्ठी ब्लैक उड़द जाती है ब्लैक उड़द 7 बार घुमा के बाल लटका देनी जैसे लटकाएंगे तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा अभी नहीं देगा जो अभी नेक्स्ट एग्जाम देगा नीट का उसके अंदर मतलब आ जाएगा अभी जो एग्जाम दिया पहले दिया उसमें कुछ पहले हो जाएगा किसको दिया है ना उसमें पास हो जाएगा आशीर्वाद कर लिए अब 4थे नंबर का बिजनेस कर रहे हैं ना आगे 3 बिजनेस कर चुके हैं अलग अलग बिजनेस 3 बिजनेस कर चुके हैं अभी 4थे नंबर का बिजनेस कर रहे हैं ठीक है अभी पार्टनर कौन है आपको पहले से
देखो टोटली आपके बिजनेस में 3 ही पार्टनर, वैसे तो 4 है लेकिन 3 है पहले, ठीक है। उसमें एक पार्टनर पे कम विश्वास करना, जिसके नाम के अक्षर 2 है, नाम के अक्षर 2 है, मतलब शॉर्ट नाम से उसको बुलाता है, कोई उसका निक नाम है जो शॉर्ट नाम से उसको बुलाता है, तो उस पे कम विश्वास करना है। हाँ सोनू, जो सोनू है ना उस पर कम विश्वास करना है। 25 साल से, लेकिन दिक्कत चल रही है। बिजनेस चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो न्यू पार्टनर लिया उसी पे कम भरोसा करना। अच्छा चलेगा, बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा। पुराना होटल बंद सा हो गया। पुराने होटल के अंदर एक कोकोनट स्लीपर लेना है, नारियल, नारियल को लाल कपड़े में बांध के पूरी होटल में घुमा के होटल के आगे बांध देना एक कोने में, जहाँ लोग ना दिखे, वो होटल वापस करना है, ठीक है। तंत्र बाधाएं किया करा है, ठीक है। आपका आपस ही कोई मतलब कोई आपका रिलेटिव पास का ही है कोई बंदा जो आपसे जलता है, मतलब आपके घर पे आता भी नहीं है, मतलब उसको पसंद भी नहीं है खाना, ठीक है। उसका किया कराया चीज है वो 100% सही है। तभी तो बोला जब नींबू उड़द घुमाएंगे तो उससे सही हो जाएगा, और जैसे सही हो जाएगा तो पूरा आराम मिल जाओ तो वो फिर नींबू उड़द लेके आते हैं। दो अगरबत्ती करेंगे सुबह। ये चलाए आप चलाए, नींबू उड़द तो आपको लेके ही वास्तु ठीक है, लेकिन प्रेत बाधा का एक दिक्कत है, एक तंत्र की दिक्कत है, किसने किया कराया है, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम है। हाँ मकान ठीक है। ये तो एक भूमि का जमीन का जो मकान लिया उस जगह की दिक्कत है, और एक तंत्र क्रिया है जो की गई है, हाँ वो पूरा है। उसको समथिंग हो गए 18 से 20 साल, 18 से 20 साल हो गए, लेकिन नींबू उड़द घुमाएंगे तो उससे आराम लगता है, पूरा 110% सही हो जाएगा, मानना पड़ेगा। कोई भी मतलब रुमाल के अंदर हाथ रुमाल लेना है, उसमें लेके मार के कोई भी दिन बना सकते हैं। जो साइड वाला छोटा गेट है वहां से मतलब एक तो एंटर करता है, और एक जो मेन गेट है, ठीक है, यहाँ जिस गेट से कम आना जाना होता है उसी गेट पे मारना। बराबर आशीर्वाद મારી સતીભાઈનો રોમ બોલતો હશે, ભલાય પછી મારી ભત્રીજી માતા બોલતી હશે, ભાઈ એ બોલું ના બનાવું તો મારું રોમ જરૂરી લે બે ભાઈ છે ને મૂળ વતન વિસલવાસ પાટણ, બાયકાસ્ટ પટેલ, લેવા કરવા પટેલ। સભાવાળું મારો ભગવાન કે અસલ વેળાઈ જેવું પૂછું, હવે જૂની સલાહ આવે છે કે શું કરવું? ના ના હાલ જે મમ્મી છે શું તોફાન કરે? ઝઘડા કરે મારે, બરાબર એ પટેલ જ છે। સભાવાળું દાદુ બોલતી નહીં, પણ જ્યાં મનોમન ઝાપડી ઉપર ટેક રાખે ઠેકાણે ન લાવું મારું નામ પાતા નહીં, ભાઈ સુધરી જા
અને ઠેકણે લઈ આલી બરોબર ઝાપડી ઉપર ટેક રાખે જવું પર મોટા રાખે. હવે તો આજુ બોલતી નહીં રિસાઈન જવા જેવું મારું નામ માતા નહીં રિસાઈન જાતી નહીં પણ બીજો લખો ઠીક છે. જાહેરમાં બોલતી નહીં જાદુ કહેતી નહીં પણ ચોદા હશે મને માતાને ખબર છે એટલે માતા ઉપર મનોમન ટેક રાખજો જહુભાઈ ઉપર મનતા રાખજો. અને બોડી બાર ઘરના બારે નીકળવા જેવું તારા ઘરોમાં નજર કરવા જેવું ફ્રીજ મારું નામ માતા નહીં દાદુ બોલતી ના તો તારા દરવાજે કદાચ દ્વારપાલ બની રખવાડે થઈને ના ઉભી મારું નામ માતા નહીં. બાકી ચિંતા છોડી પડી ભાઈ મારો ભગવાન કે સેન વેળાઈ જેવું પૂછું. બાલ શિકોતર ની તકલીફ તમારા ઘેર હાચી પેલી બાલ શિકોતર ની તકલીફ. પછી મારો નામ એવું કહેશે કે ગામના ગરથાની જગ્યા પર વાડાની જગ્યા વેચાણ ખર્ચાતે લીધેલી જૂનું ગામ છો. એ વાડાની કોઈ જગ્યા લીધી છે ક્ષેત્રચનાગરથી લીધું બરાબર. એમને વસ્તાર કરો બરાબર. 16મી સદી બાળ શિકોતર માતા ગોપ સદી શિકોતર અને ગોપ આ ત્રણ દેવ સત્તાર ઘેર ખરા. આ હોય વર્ષે ખોટા નહીં. અને જે બહુનો જે પ્રશ્ન છે એ ડખાવાળું દેવ વખો નહીં દેવ તકલીફ નહીં કે દેવ નહીં પણ બીજો ડખો છે એની તકલીફ છે અને એની માતાજી ઉપર માનતા રાખી એ સુધરી ગયું. ભલે તમે અમદાવાદ હો તો અમદાવાદ શિકોતરના નોંધણી ઉપર 2 અગરબત્તી માતા નથી. 3 મહિના થતા થતા જેટલા દુશ્મન છે જે તમે નડે છે બધા સાઈડ થઈ જાય. બાકી ચિંતા છોડી દાદુ બોલતી ની જગત હું જહુભાઈ બોલતી અને 13 દાડા બને તો કદાચ થેલો પર ઘેર ના લાવું તો મારું નામ બતાવે. અને આટલું તારું ટોપું થઈ જાય લાઈન મારી માતા વ્યવહાર કરી જાય અને મોએ જઈને માનતા મને મારી મારી કોઈથી બગાડી ગયો છે કદાચ જીવ તો મહેનત તારું નામ બતાવે અને જો રહેવા ગયો તો મારું નામ જરૂરી મારી સદીનો ભગવાન બોલતો હશે ગળાએ પછી ભવાની બદલી છે માતા બોલતી છે કે બોલું ના બનાવું મારું નામ માતા નહીં લે. બરોબર. સભાવાળું મારો ભગવાન કહે છે જો કદાચ સીધું બોલે હા આટલું કહે તો કરવું ઝેર જેવું લાગશે. આપણે કોઈ ઓળખાણ બીજું કોઈ કરવી નહીં. વાતો કર્યા વગર બે ટોકન છેલ્લું આ લેવાનું. મારો ભગવાન કહે છે વેળાઈ જેવું કોઈ સાચું કંઈક કરવું ઝેર જેવું લાગશે. સિતારા વાળે કે ઉધારા વાળે કહેવાય. શું ધંધા કર્યા શું કરી તું બોલે શું બોલ્યું જો જુગારી કર્યું મૂળ એવું જ કહેવાય જુગારી જેવું પૈસો બહાર આલી આવો એટલે મૂળ શું થયું કોના જેવી બીજી બૈરાશી હે અને તું કે મારા પાસે ધંધો નહીં મારા પર રોજી રોટીની રોજગાર નહીં પૈસા કમાઈ તો એને આલ્યા આ શું છે? એ તો કરેલા કર્મ તો ભગવાનને નડે છે ભાઈ. દશરથ રાજાએ શ્રવણને બોણ માર્યું હતું તો એ રોમને ભોગવવું પડ્યું હતું. સભાવાળો મારો ભગવાન કહેશે ને વેળાઈ જેવું પૂછું બરોબર હું છીએ ભવાની ભત્રીજી માતા બોલતી છું ભાઈ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભત્રીજાઓ એમને ગુનો કર્યો તો દુર્વાસા ઋષિનું અપમાન કર્યું હતું તો એનું પરિણામ આખી દ્વારકા નગરી ભોગવવું પડ્યું હતું. તો તમે તો તમારી જિંદગીમાં 7 વર્ષ થયા છે કર્મ કર્યા કોઈ લોગન ટાઈમ નથી. આ શું તો દાદો બોલતી ની બહેનું કરેલું છે અને એનું કરેલું છે એનાથી સંબંધ તોડે તમે બધી રીતે પડી ગયા છો. હું માતા છું ચમકે વેણે બંધાણા કે હું તને મેલું તો મારી માતા વસે છે
જિંદગીમાં કોઈ દાડો છોડી નહીં પણ બાયડી કરી તંત્ર છે બાયડી જ કરી શકે ઈરી નરી છે એની માતા તને સોટેલી છે તને આ જોડ ઉપર લઈને ઉભી રહેશે તો આવું હું માતા પૂછું પૈસે ટકે વફો છે રૂપિયા ટકે વફો છે કોઈ ધંધો રોજગાર કોઈ નહીં ઘેર જઈ રહ્યો કોઈ મજૂરી ના નહીં હાલ પૈસે આગા પાછા કરી તમે આટલા આવ્યા છો હું માતા પૂછું કેમ કે 1000 રૂપિયા બાજુ વાળા બાજુ ઉસીના લીધા હું વરરાય છીએ બેઠી ગઈ ઉસીના લઈને આવે આવો બરોબર ફોન કરશે ને આવું હું સદી પૂછું લે કઈ બરોબર કોઈ છે ભવાની બત્રી છે માતા બોલતી શું કરું આજ હું બને છે કાલ હું બનશે 10 વર્ષ પછી હું બનવાનું છે એના શીખે દશરથ મને માતાને ખબર જેમ કે હું સાધેલી નહીં હું જાગતી બેઠી હતી ભાઈ આર્યા વખામાં નડે છે પણ જા બે અગરબત્તી મારા ટેબલની ચાલુ કરી 3 મહિના થતા દુનિયાના કોણે ધંધો કરી આવે બીજો પૈસા રોડે તને ધંધો કરો તને વેપારી બનો તું જે ધંધો કરે હું મારી માતાનો 2% ભાગ 10,000 કમાય 200 રૂપિયા મારા રેડી મંજૂર છે વટથી બોલું જાય હું બોલું છું બધી બોલતી નહીં ભાઈ કેમ કે તમે માનતા માનો માતા તમારું ડોપો કરે બોલું પૂરું કરવાની જવાબદારી મારી તમે બોલો તમારે બોલો તમારે પૂરું કરવાની જવાબદારી તમારી કેમ કે દશરથ મને આલતા આવડે છે મને લેતા આવડે આજ 1000 રૂપિયા ઉછીનો લઈને આવ્યો છે મને 3 મહિના બને તો પૈસા વાળો બનાવું ભાઈ તારું દુનિયાનું ડેરું નડતું છે ને તમે ઉભું રાખો એટલે માંગુ માગી 10,200 માંગો છું વધારે માંગતો નહીં પણ 3 મહિના થતા પાછો પૈસા વાળો બનો આજ તો ઉછીના લઈને આવ્યો છે પણ 3 મહિના દુનિયાનો ધંધો કરો ત્રીજો મોણા પૈસા રોડે તન ધંધો કરો તન વેપારી બનો તો હું દેવું કોઈ કરું ભાઈ પછી સાધુ કહેતી ના હે કે ભાઈ જે મોનતા મોનો જે આ ગાદી આવીને બોલો છો વર્તી એ વર્તન કરજો પાછું અમે ગળે બેહીને નહીં લેતા પણ પેલી ગળે બેહીને લે એ મિલતી નહીં અગુઈ થઈ જાય હક પણ થઈ જાય કોમ સુધરી જાય બધું થઈ જાય પણ હમું કરતા આવડે છે ફેરવતા આવડે એ તો સુધા છેડા બાર 5 લાખ માં પડે છે મને હગું કરાવતા આવડે મને તોડાવતા આવડે મટાડતા આવડે ચાલુ કરતા આવડે જેમ કે બોલો તમે છો 32 ની કિંમત છે જે બોલો જેટલું બોલો એ વર્તવાનું હા તમારા મનથી મોનેલું હોય એમાં વધો ને મનોમન ટેક લીધી એમાં કોઈ તકલીફ નહીં હા પણ ગાદી આવીને બોલી દો ફોર્મમાં તો બોલ એ 2 અગરબત્તી તારી પ્રાર્થના કરવાની 2 અગરબત્તી કે ચેક રાખ લીંબુ અડદ ફેરવીને 12 કોસથી તકલીફ મચી જતા કયું ગામ અમદાવાદ છે બરાબર વિશાલને એકવાર મળી લીધું એપ્લિકેશન જવું એકવાર વાત કરે એમની દેવું પૂરેપૂરું થાય બધા